पूरे जग ते वसते हुए पंजाबी प्यारिओ सलाम अलैकुम। जट देश के वासियों, अज असीं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं पलारी जट कबीला के बारे च। पलारी सूरजबंसी जट्टां जो हज़ारां साल पुराना कबीला है। पलारी का मतलब हुंदा है मींह वराण वाला बदल। पलारी पुत्र सी पलार दा ते पोतरा सी पिल्लर राय दा ते पड़ पोता सी सरोया दा। इस कबीलियों उस्ताद मुहम्मद सादिक पलारी होना तारीखे पलारी लिखी, जिदे अंदर उन्हें दसिया भी इस कबीले दियाँ 40 मूहियां ने। ये बड़ा बहादुर कबीला है। ये लोग सिंध वलायत आरिया जट देश जाटकस्तान अंदर दे अत पुराने वासी ने ते हैदराबाद दादू कोस्तान ठट्टा विच ढेर गिनती च वसते ने। बलोचिस्तान अंदर, ईरान अंदर, सीस्तान जाहिदान करमान ते कोट अब्बास अंदर, अफगानिस्तान अंदर, बुत बामियान विच, आरियान अफगान विच, कुन्नड़ सूबा ते काबल दरिया के कंढे अटक तीकर वसे हुए ने। डेरा इस्माइल खान टांक वजीरस्तान लद्दा कांजू ते वाना विच भी ये ढेर गिनती च वसते ने। हिंदुस्तान में दिल्ली नेड़े पलारी रेलवे स्टेशन है। उत्थे फरीदकोट, जलंधर, अमृतसर, राजस्थान, राजपूताना, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर ते गुजरात काठियावाड़ विच ये लोग वसते ने। कराची लालू खेत का इलाका इन्ना ही वसाया सी। मुल्तान में भी ये वसते ने। हाजी मोहम्मद रमज़ान पलारी, जमालुद्दीन पलारी, मटका खां पलारी, अब्दुल्ला पलारी नामी लोग ने। हुण असीं वेखदे हां भी होर किहड़े तारीखी तज़किरे अंदर पलारी जट कबीले का जिक्र मिलता है। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स अंदर ईडी मैकलेगन ते एच रूज और अपने तज़किरे अंदर पलारी जट कबीले का मुढ़ों नां तिकर नहीं लिया। आओ फिर तुहाडे नाल साझा करिए पलारी जट कबीले का वो कुर्सीनामा जो मीरपुर मथेला सिंध तो साडे मित्र प्यारे आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट होरां साडे नाल साझा कीता। उस कुर्सीनामे मुताबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हिंदी शिव शंकर या महादेव आख्या गया, तो चोखा गिरे जाके ना आउंदा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा, जिन्होंने हिंदी दूसरा मनु आख्या गया। तो उन्होंने 270 गज कबर मंडा गुजरात काठियावाड़ ते उस जुए उन्होंने मनु महाराष्ट्र यानी वड्डे बेड़े वाला मनु आखते ने। उन्होंने दो सवाणियां जो 7 पुत्र होए। पहली सवाणी सनहा दे घर 3 पुत्र साम हाम ते याफस होए। दूजी सवाणी वायला दे घर 4 पुत्र कनान यरन हर हर ते अजम होए। ये मगरले जिहड़े 5 माँ पुत्र सन, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेअदब सन। उन्हां दे आखे लग के उन्हां दे बेड़े दे विच ना बैठे ते तूफाने नूह दे वेले विच डुब के बेनिशान हो गए। मुड़ के उन्हां दे पहले 3 पुत्रां दी जिहड़ी नस्ल है वो अगे वधी। साम दी जिहड़ी नस्ल सी वो सामी नस्ल सदाई ते एशिया च वस गई। हाम दी जिहड़ी औलाद सी वो अफ्रीका जा वसी ते याफस जिन्हों महेश आख्या गया उहदी औलाद तुर्की, चीन ते यूरोप दे विच जा वसे। अगों साम दे पुत्र होए अरबका सिंध, जिन्हों सिंध भी कहा गया, ईश्वर जिन्हों हिंद भी कहा गया, आराम जिदे नां तो आर्मीनिया मुल्क वसया, असवर जिदे नां तो फारस आबाद होया, लूत जिदे नां तो रोम वसया, बलकान जिदे 2 पुत्र खरासान ते शाम होए, समआन कनआन जिन्हों कीकान भी कहा गया, लावर ईलाम जिन्हों अरबा ने गीलाम कहा ते मूरज। अगों अरबका सिंध सिंध दे पुत्र होए ने सखर, पखर, ठठा, होल, हरमेश, अमर अमर जिदी नस्लों सिकंदर दुल कुरनैन होया जिदा कुरान पाक च जिक्र है। डागर डागर गैर आरिया नस्ल दसी जाती है। जलूदर ते जाशर, जाशर का दूजा नाम लौजर भी सी। और समूद बादशाह इसे नस्लों होया ते जटां दा समा खानदान भी ये जाशर की औलाद है। अगला पुत्र सी गुजरात जिदे 3 पुत्र होए, जोध बीका ते जैसल, जिन्ना जोधपुर, बीकानेर ते जैसलमेर वसाए। ते अगला पुत्र सी गारा जिदे नां तो हड़प्पा शहर वसया। अगला टैक्सला, अगला हंड जिदे नां तो स्वाबी शहर वसया। अगला आसाम, अगला तामली जिदे नां तो तामल कौम आबाद हुई। अगला मूला जिदे नां तो मूलस्तान या मुल्तान या कुशेपुरा आबाद होया। अगले पुत्र का नाम ईजूराम सी। अगले का नाम मकरान सी, जिन्हों मकान भी कहा गया। अगला पुत्र करमान सी, जिदे नां जिदा मतलब ईरान का एक सूबा है इस नां तो, और उहदी नस्ल उत्थे वसती है। अगला हनवादर जिन्हों गवादर भी कहा गया। तो अगला पुत्र सी कीकान जिन्हों कला जिदे नां तो कलात शहर वसया। अगला खुजदार ते अगला सीस जिदे नां तो ईरान का सूबा सीस्तान आबाद होया। अगों मूला के पुत्र होए आस्टूबर, सरवाई ते इरम।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਊਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਇਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਰਮ ਨੂੰ ਸਾਗਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਇਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆਦ, ਤੇ ਆਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਜੋ ਦੜੋ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਕੋਟ ਜਾਂ ਰਿਨੀ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਮੋਹਨ ਜੋ ਦੜੋ ਉਹ ਆਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਲੂਦ ਤੇ ਸਹਿਰੇਬ। ਸਹਿਰੇਬ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਨਮਰੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਪੱਤਨ, ਕਾਹੂ, ਜੁੱਕਰ, ਡੀਜੀ, ਅਰੋੜ, ਦੁਹਾਗਾ, ਰੋੜਕਾ, ਟੈਕਸਲਾ, ਹਰੀ ਪੋਪੀਆ, ਤਲੂੰਜਾ, ਡਾਗਾ, ਸ਼ਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਦੀਦ, ਬਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਹਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਲੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾ, ਅਰਨੰਦ, ਸ਼ੱਲਾ, ਅੰਬਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਮੋਢਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇ, ਸੁਰੰਭੂ, ਸ਼ੰਕਰ, ਚੇਤੂ, ਸੇਂਭੂ ਤੇ ਗੋਰਖ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪਿਸ਼ਾਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਰੜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਰੀੜ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6100 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਗੱਬਰ, ਬੱਬਰ, ਤੰਦੂਰ, ਬਰਬਰਾ, ਹੀਮ ਤੇ ਭੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਬਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਬਰੂ, ਅਬਰ ਤੇ ਅਬਰੀਨ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਬਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਕੈਤਾਨ, ਸੋਮ, ਮਹਿਲਾ, ਅਗਨੀ, ਸੂਈ, ਨਿਰਸਲ, ਸੱਲਾ, ਭੂਮੀ, ਮੰਦਰ, ਮਹਾਨ, ਸਰੂਸ, ਅਰਨਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਅੱਗੋਂ ਕੈਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਯਕਤਾਨ, ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ। ਇਹ ਯਕਤਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਮਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਬਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ। ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਉਸੇ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾਹੂਰ। ਨਾਹੂਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼ਬਰ, ਬਸ਼ਰ, ਸ਼ਬੀਰ, ਬਸ਼ੀਰ, ਖਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮਾ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਰਖ ਤੇ ਆਜ਼ਰ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਫਾਹੂਰ, ਨਾਹੂਰ ਤੇ ਹਾਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਹੂਰ ਹਕੀਮ ਲਕਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਹਾਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਨਾਹੂਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਨੀਟੂਏਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਲ ਤੇ ਲਈਆ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵਹੀਜੀਆਂ। ਤੇ ਨੀਟੂਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਬਰਮਕਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪਰਨੀਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੋ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਵਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਣੀ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਮਤ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਜ਼ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤੂਰਾ ਦੇ ਘਰ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਮਤ ਸੀ ਹਾਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਬੂਦਾ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੀਵੀ ਮਿਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਿਆਬੂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ, ਉਮੇਲ ਤੇ ਪਾਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਰਾਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਹਾ, ਹਿਰਾ, ਯਤੂਰ, ਤੀਮਾ ਤੇ ਨਾਫਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਬਿਸਮਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰੋਮੀ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰੋਮ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਬੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰੀ। ਉੱਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਇਲ ਵੀ ਸੀ, ਨਰਾਇਣ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਆਰੀਆ ਜੱਟ ਦੇ ਝਾਟਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅੱਗੋਂ ਕਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਈਲਾ ਤੇ ਅਰਮਾ ਤੇ ਅਰੂਦ ਤੇ ਨਰੀ ਤੇ ਵਰੂਨ ਤੇ ਸਮਦਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰੂਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਦਨੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਮਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਚੰਦਰਮਾਨ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਕਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਸ਼ੇਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦਿਓਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੱਛਾ। ਮੰਨੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਵੱਛਾ
ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਵੱਛਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਛਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਧਪਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ, ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਆਦੂ ਚਾਲਕ, ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਮਲ, ਅਮਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ, ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਅਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਮਲ, ਜ਼ਬਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਰਾਜ, ਹਮਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਤੇ ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਤੇ ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਸੀਨ ਰਾਜ, ਚੰਦਰਸੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਨ, ਤੇ ਗਵਾਸੰਗ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ, ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ, ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ, ਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲਕ ਰਾਜ, ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ, ਤੇ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ, ਤੇ ਸਰੋਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਿੱਲਰ ਰਾ, ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਲਾਰ ਰਾ, ਤੇ ਪਲਾਰ ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਸਾਤ, ਤੇ ਕੱਕਰ, ਤੇ ਖਿਊਣ, ਤੇ ਪਲਾਰੀ, ਤੇ ਵਿੱਜ, ਤੇ ਚਮਕਾਟ, ਤੇ ਬਾਦਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਲਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਜਾ ਰਾਏ, ਤੇ ਭੱਜਾ ਰਾਏ। ਇਹ ਬੇਹੇ ਨਾਲ ਬੇਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਭੇ ਨਾਲ ਬੱਜਾ ਰਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੇ ਪਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਪਲਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 40 ਸ਼ਾਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਪਲਾਰੀ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਅਹਿਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।